البدي بقبول وانتم بأصول مخلصا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة كل شر جالبة كل خير لنا ولأقربنا ولوالدينا المشايخ في الدين واللطف والعافية وعلى نيات أن ننور قلوبنا واقوى إيمانا والهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله بلا مهنة ولا مهنة بحق سيدنا ولأبنا ولكل عهد صالح وإلى درجة الحبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت رحيم وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اغفرنا وإياهم بجنابك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعد له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الذي أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هبة واستر لنا الأوراد وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأخ والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي يسمع فضلا وجود من نال باعتصام منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل صلى وسلم ربي عليه أنت الهدي وآله وصحبه عداد تخصيص به والحمد لله في البدء والتناهي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سرينا من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من بيته في طيبة حرم واسمه قصر
قسم في أعظم القسم يا حبيبي يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا حبيبي يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfarul dzunub. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat para jemaah Nurul Iman yang saya muliakan, kita masuk di bulan Muharram, bulan yang Allah muliakan. Ini malam tanggal 3, kalau malam Sabtu tanggal 1, malam Minggu tanggal 2, malam Senin tanggal 3. Sebab perubahan kalender Hijriah Maghrib ya, jadi tadi Maghrib masuk tanggal 3 Muharram. Di bulan Muharram kita maklum bulan yang Allah istimewakan karena memang ada keistimewaannya. Kita bilang bulan Suro. Suro itu artinya 10 ya, 10. Sebab diambil dari peristiwa besar yang terjadi di 10 Asyura. Jadi kalimatnya double. Kalau kita bilang 10 Asyura berarti 10. Asyura kan 10 Muharram. Bulan dalam Islam biasanya kita ambil dari kalimat yang penting atau peristiwa penting yang ada di bulan tersebut. Namanya Ramadan karena ada puasa, kita bilang bulan puasa. Namanya Zulhijjah karena ada ibadah haji, kita bilang bulan haji. Namanya Rabiul Awal karena ada kelahiran Nabi, disebut bulan Maulid. Namanya Muharram, tapi karena ada 10 Asyura, kita bilang bulan Suro. Ya kasihan bulan Zulqa'dah. Orang Ampeng bilang bulan apa? Apit. Kan jauh banget. Zulqa'dah karena dia diapit sama 2 hari raya disebut bulan Apit. Kalau namanya sih barangkali enggak, tapi pengaruh mitosnya nggak boleh ngawinin di bulan Apit. Emang apa? Nggak apa-apa. Ngawinin boleh, kawin lagi boleh di bulan Apit. Kapan aja boleh. Jadi nggak pakai itu ya, Apit katanya. Ntar jatuh di tikar kuning, emang apa tikar kuning? Jangan pakai gitu-gituan. Semua hari baik, tapi ada yang lebih baik. Itu aja. Yang nggak ada hari sial. Jangan hari sial, nggak ada. Semua hari sama, tapi ada yang istimewa. Jadi nggak ada hari sial. Kita baca hadis tentang Asyura, tentang 10 Muharram. Wa bihi wa alaihi qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah, tiba di kota Madinah. Fa wajada al-yahuda siyaman,
beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa Yaum Asyura, pada hari Asyura 10 Muharram. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada mereka, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu, wahai orang-orang Yahudi, emang ini hari apa kau kalian berpuasa? Faqalu, mereka menjawab, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung, hari besar. Kenapa hari besar? Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, di 10 Muharram ini Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, Bani Israel. Wa gharraqa fir'auna wa qaumahu, di saat yang sama Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran, kemudian Nabi Musa berpuasa sebagai ungkapan terima kasih, syukur kepada Allah. Fanahnu nasumuhu, karena Nabi Musa berpuasa, kami pun berpuasa, kata orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi Muhammad bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami umat Islam lebih berhak dan lebih utama untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berpuasa, wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Hadis dari Imam Muslim, nomor hadisnya ke 1130. Muharram, Nabi Muhammad tiba di Madinah minggu lalu kita sampaikan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi beliau hijrah 1 Rabiul Awal, meninggalkan Mekah sampai di Madinah tanggal 12. Maka hari jadinya kota Madinah 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Itu hari jadinya kota Madinah. Dulu namanya Yasrib. Kemudian begitu Nabi tiba di Madinah, orang Madinah bilang, hadza Madinatu Rasulillah, ini adalah kotanya Rasulullah. Nyebutnya kepanjangan Madinatul Rasul, udah Madinah aja. Nama aslinya Madinatul Rasul, kota Nabi, kota Rasul, tapi dipendekin jadi Madinah. Nah, berarti umur kota Madinah sekarang berapa? 1444. Sama Depok keluar mana? Depok keluar berapa? 9 berapa? 99 kan? 96. Udah lupa kita, orang Depok kita lupa. 99, berarti sekarang ke 20 berapa? 22. Kalau Jakarta berapa? 400 lebih. Indonesia 77 besok. Ya, 45 ke 2022, berarti 77. Madinah umurnya sudah 1444 tahun. Umur kota Madinah. Nabi tiba di Madinah, kemudian beliau mendapati orang Yahudi berpuasa. Puasanya sama, imsak sampai maghrib. Kok sama? Sumbernya sama, dari Taurat. Jadi ini ahlul kitab, orang Yahudi yang masih memegang teguh ajaran Nabi Musa. Yahudi sekarang beda. Nasrani dulu, ahlul kitab, itu masih megang Injilnya Nabi Isa. Sekarang udah beda Injilnya. Sehingga kalau mereka Tuhannya sama, kitabnya sama, sama kita sama. Apa yang sama? Tuhannya. Tetapi ada satu hal yang mereka lupa, bahwa seluruh kitab yang telah mereka anut dan mereka amalkan, begitu ada Al-Quran, seluruh kitab dinyatakan tidak berlaku dan harus ikut kepada Nabi yang baru dan ikut kitab yang baru. Undang-undangnya udah nggak berlaku, ada yang baru. Kan umumnya begitu. Jadi edaran yang sudah lama udah nggak berlaku kalau ada yang baru. Selama yang lama belum ada, yang baru belum ada, maka yang lama masih berlaku. 4 kitab yang Allah turunkan, dari mulai Taurat, Zabur, Injil, Quran yang terakhir, maka seluruh penganut kitab yang 3 sebelumnya harus ikut kepada Al-Quran. Al-Quran berlaku sampai kiamat. Kenapa? Karena nggak ada Quran, nggak ada kitab lagi yang turun.
sampai kiamat udah nggak mungkin Al-Quran direvisi, nggak mungkin. Wah itu puasa Ramadan direvisi, yang tadinya buka maghrib karena buka johor katanya, nggak bisa. Sampai kiamat berlakunya kitab Al-Quran. Orang Yahudi berpuasa Yaum Asyura, di hari Asyura. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu, wahai orang-orang Yahudi, emang ini hari apa? Kok kalian puasa? Jadi tumben-tumbenan puasa. Ini Nabi baru tinggal di Madinah kurang lebih 10 bulan. Jadi sampai di Madinah Rabiul Awal, tahun berikutnya ketemu Muharram, ada 10 bulan, Nabi ngelihat orang Yahudi berpuasa. Berarti pertanyaannya kan kira-kira munculnya pagi-pagi nih. Karena puasanya mereka pagi-pagi, Nabi lihat mereka berpuasa. Barangkali ditawarin makanan aneh puasa, tawarin minuman aneh puasa. Mereka jawab, hadza yaumun azim. Wahai Muhammad, ini hari agung buat kami, hari besar buat kami. Kenapa disebut hari besar? Ini hari andallahu fihi Musa wa qaumahu. Di hari ini 10 Muharram, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, Bani Israel. Wa dharraqa fir'auna wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Jadi kita maklum kisahnya, di saat Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, Nabi Musa dengan Bani Israel kan lari. Kalau lari itu kira-kira takut apa nyelamatin diri? Kalau dia maksain melawan, kira-kira pasti kalah, maka dia lari. Pertama, kekuatan gak imbang, pasukan Bani Israel dikit, Firaun geroyokan. Orang yang lari pasti karena dia gak imbang kekuatannya, dia menyelamatkan dirinya. Dan kalau dia serang, sama-sama nyerang dengan kekuatan yang terbatas, mati semuanya. Nabi Musa lari untuk menyelamatkan diri dan Bani Israel. Begitu kebentok di Laut Merah, nggak ada pilihan. Maju Laut Merah, mundur, musuh lawan Firaun dan para tentaranya, nggak ada pilihan. Mau kemana? Dikepung. Andaikan Allah nggak turun tangan, pasti mereka seluruhnya kalah, seluruhnya dibunuh. Tapi Allah turun tangan, garansi kenabian Nabi Musa. Allah bilang, Musa, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah. Dipukul tongkatnya ke Laut Merah dengan tongkat yang diberikan oleh Nabi Syu'aib, mertuanya. Nabi Musa begitu selesai menikah dengan anak Nabi Syu'aib, dia setongkat. Tongkat itulah yang akhirnya beliau jadikan alat untuk dilempar jadi ular. Laut dipukul jadi terbelah jadi jalanan underpass. Jadi banyak tongkat Nabi Musa yang mengantarkan beliau menjadi wasilah mukjizat buat beliau. Nah, di antaranya dipukul, terbelah jadi jalanan. Kata tukang tasbih, itu tongkatnya jenis kayu kaukah katanya. Kata tukang tasbih, ya, saya sih percaya aja kalau di Mesir nggak ada perlambutan, jadi nggak mungkin kayu asem kayaknya. Bisa jadi kayu kaukah katanya, ya kita nggak tahu karena cuma kita kata doang. Dipukul jadi jalanan. Nabi Musa lewat di Laut Merah. Laut ketemu daratan kan jauh. Bukan ngerombok di kali depan, paling 2 menit nyampe. Laut seberang lautan. Itu lintas perjalanan dari Mesir ke Palestina, jalan kaki atau naik kuda atau naik kota kan lama. Ngerombok. Laut kan apa ya, dasar dulu kan. Enggak lurus, dasar dulu berapa ratus meter atau berapa ribu meter sampai dasar, naik lagi lama. Jangan bayangin Nabi Musa 6 jam nyampe, berhari-hari sampai pada akhirnya beliau mendarat di Palestina. Jadi nyebrang lautan di Palestina baru daratan. Itulah yang menurut orang-orang Yahudi Bani Israel kita bilang Palestina adalah tanah hadiah Tuhan, sehingga mereka punya semangat, bahasa Indonesianya mari bung rebut kembali gitu. Begitu hadiah Tuhan.
Jadi kalau mereka punya semangat buat merebut Palestina, karena memang mereka merasa ini tanah leluhur kita. Tapi dulu sebelum Masehi, dulu banget. Jadi mereka tiba di Palestina, hidup di Palestina, bikin komunitas, ya kampung baru istilahnya. Kayak dulu orang-orang Bojong RRI digusur tahun berapa? 60 berapa? 63 64 katanya, pindah ke Taskala, kampung baru, ke masjid. Sekarang dipermasalahin lagi gitu. Jadi orang yang mempermasalahkan tanah RRI berarti Israel tuh, Yahudi. Udah ribuan tahun yang lalu itu Yahudi dikasih tanah sama Allah Palestina, bukan dikasih tanah, mereka selamat di Palestina. Lalu mereka punya kekuatan sekarang, sebab katanya nih orang nggak mungkin bisa masuk gedung putih di Amerika jadi presiden kecuali Yahudi. Jadi Yahudi itu kuat. Nah karena kuat, nggak punya negara mereka. Ingat di kitab Tauratnya tanah hadiah Tuhan adalah Palestina, maka kita punya hak untuk merebut Palestina dengan cara apa? Mereka berani mati buat mempertahankan tanah hadiah Tuhan. Maka konflik ini nggak akan kelar sampai kiamat. Walan tardu angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi umat Yahudi itu nggak akan pernah senang dengan kita sampai kita masuk ke dalam perangkap mereka. Kalau saya sih menduga itu nggak akan kelar sampai kiamat. Bahwa perangnya perang kebenaran, bukan perang masalah politik, perang kebenaran. Versi mereka ini Palestina tanah hadiah Tuhan. Kalau sudah bicara Tuhan, ini kan bahasa kita kan jihad. Nah kita orang-orang Islam mikirin saudara kita di sana. Itu tanah udah ditinggalin ribuan tahun, sekarang diperebut kembali. Tahun 40 ini Gang Ampeng punya ngkong kita pindah kemana-mana, pindah ke Jakarta, digusur di Jakarta udah miskin, pulang lagi ke Ampeng. Kira-kira udah punya siapa di Gang Ampeng? Udah dipecah-pecahin kan? Dia bilang, ini tanah ngkong gua dulu. Kapan? Tahun 40. Tahun 40, udah kapan tahu? Artinya sudah bukan milik mereka lagi secara administrasi, tapi mereka meyakini bahwa ini adalah tanah hadiah Tuhan. Dan Nabi Musa selamat Fir'aun tenggelam. Sebab begitu beliau sudah naik ke Palestina, lautnya nyatu lagi. Begitu nyatu lagi, Fir'aun tenggelam bersama dengan orang-orang yang ikut mengejar Nabi Musa. Itu cara Allah menenggelamkan musuh-musuh Allah. Bahkan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan ditenggelamkan di Laut Merah. Al-Quran bilang, kata Al-Quran, jasad Fir'aun akan diselamatkan. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan. Nanti kata Quran nih, jasad Fir'aun akan kami selamatkan sebagai tanda dan bukti untuk orang-orang setelah mereka, setelah Fir'aun. Itu dulu orang-orang ragu, mana jasad Fir'aun? Begitu Quran itu turun, mereka bertanya, mana jasad Fir'aun? Bahwa baru ditemukan belum lama, tahun 1902 atau 06, yang menemukan arkeolog, orang yang peneliti, yang tukang dari tentang barang-barang antik zaman purba. Ada sosok manusia terdampar di Wadi Muluk di daerah Mesir dan Yordan. Itu dilihat ini orang kira-kira tahun berapa hidupnya. Quran turun udah 15 tahun yang lalu, belum ditemukan Fir'aun. Abad ke-19 baru ditemukan oleh Elliot Smith namanya. Begitu dilihat, ini orang kira-kira hidup di zaman Nabi Musa. Oh ini yang namanya Fir'aun. Dibawa ke Perancis, masuk Perancis harus punya paspor, hidup atau mati. Maka satu-satunya jenazah yang punya paspor Fir'aun. Iya, dia nggak boleh masuk ke Perancis dia punya paspor. Dibikinin paspor, namanya Fir'aun. Matinya punya paspor, merah aja kan. Lalu diawetkan di sana, dimumi istilahnya, dipulangin lagi ke Mesir, sampai sekarang masih ada, masih utuh. Sebab Al-Quran bilang diselamatkan jasadnya, nyawanya mau mati di Laut Merah, tapi jasadnya diselamatkan sebagai tanda nih orang-orang yang mengaku jadi Tuhan, yang zalim,
yang benar-benar melawan Allah tuh diselamatin. Jangan lupa kita bakal begitu ntar kalau memang solid, kalau memang melawan Allah Ta'ala. Kalau kita ntar bikin jamaah rombongan ziarah ke Mesir, pasti melihat Firaun. Itu saking hebatnya orang Mesir, ya zaman-zaman dulu ya, dibikin tuh tempatnya, saya sih kata itu orang sama, itu pintunya pendek. Jadi orang yang masuk itu kan dulu nunduk, kayak rumah joglo, rumah panggung, yang pintunya pendek, katakan tinggi kita 1,5, paling cuma semeter pintunya, maka yang masuk dulu nunduk. Ada mahasiswa Indonesia yang gak mau nunduk. Bagaimana caranya? Kok dia takut? Kalau dia nunduk, dia takut disangka nunduk dengan Firaun. Dia maksudnya pakai jalan mundur. Kalau jalan mundur yang maju apa duluan? Kan patah pun udah masuk. Dia hinakan Firaun, dia bilang, saya nggak mau nunduk pala duluan, saya jalan mundur aja lah. Itu maksudnya ini jalan mundur. Berarti kan kita mantapin Firaun. Yang kamu dihinakan sama Allah Ta'ala Firaun. Dan Nabi Musa selamat, Firaun tenggelam, tapi jasadnya diselamatkan. Cuma Firaun yang selamat, jasadnya seluruhnya nggak ditemukan karena dibilang cuma Firaun doang. Kemudian kata orang-orang Yahudi, ini hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan seluruh kaumnya dan menenggelamkan Firaun dan seluruh kaumnya. Fasomahu Musa, setiap 10 Muharram Nabi Musa berpuasa. Jadi tahun berikutnya di Palestina Nabi Musa berpuasa 10 Muharram. Sebab itu adalah hari kemerdekaan bangsa Israel. Selamat dari kejaran Firaun. Kalau istilah cara kita nih, dulu Jepang dibom sama sekutu Nagasaki dan Hiroshima, ya kan? Akhirnya kan antara sekutu pada pulang ke Jepang. Penjajah pulang kampung, akhirnya kita merdeka. Kira-kira Nabi Musa begitu loh. Penjajahnya, Fir'aunnya tenggelam, itu hari kemerdekaan buat bangsa Israel 10 Muharram. Mensyukuri nikmat kemerdekaan, mereka berpuasa. Kalau kita kan enggak, Panjat Pinang, bola pupuk, apa lagi? Dan lain sebagainya. Artinya upayakan unsur syukurnya perlu ada, unsur syukurnya perlu ada. Paling enggak lah, kalau nggak bikin tasakuran malamnya, PRW sambutan atau apa, mari kita buka acara lomba ini dengan bawanya surat Fatihah buat para pahlawan dan para orang yang telah berjasa mempertahankan NKRI. Mudah-mudahan darah yang Allah terima. Macam-macam dah tuh. Mari kita mulai membaca rukuk Al-Fatihah. Ya apa begitu? Lomba balap karung Al-Fatihah. Apa lagi? Begitu lomba joget balon jangan Fatihah. Joget balon pakai daster jangan Fatihah. Bukan tempatnya. Atau lomba catur Al-Fatihah yang kira-kira nuansanya syukur aja. Dan puasa 10 Muharram. Nabi Muhammad kira-kira nanyanya pagi, beliau langsung bilang, saya hari ini berpuasa dan saya akan perintahkan sahabat untuk berpuasa. Kata ulama fikih, status puasa Muharram itu 10 Muharram hukumnya wajib zaman itu, sebab perintah Ramadan belum turun. Jadi kewajiban puasa Ramadan belum diperintahkan, maka umat Islam di zaman sahabat tahun pertama Hijriah mereka puasanya 10 Muharram Asyura wajib. Jadi Muhammad masuk puasa. Alasan dia puasa apa? Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak, lebih pantas untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan beliau selamat. Kami yang pantas bersyukur daripada kalian. Fasawmahu Rasulullah wa amara bisiyamihi. Rasulullah berpuasa dan memerintahkan sahabatnya berpuasa. Berjalan 9 tahun kemudian, puasa 10 Muharram, sehari doang puasanya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kita nggak sadar ya? Nggak sadar apa? 9 tahun kita puasa 10 Muharram, kan sama kayak Yahudi. Akhirnya dia bilang, fa'idha kanal amul mukbilu insyaallah sunnal yawmat tasi'ah. Kalau nanti tahun depan saya masih hidup, kita akan puasa
sejak tanggal 9 namanya hari Tasu'a, 10 hari Asyura, jadi 2 hari. Tapi kata ulama hadis, beliau tahun depan yang nggak ketemu sama bulan Muharram. Jadi artinya beliau udah nggak puasa Tasu'a karena udah meninggal. Andai kan tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa dari tanggal 9 bulan Muharram, Tasu'a. Kata sejarah, beliau nggak ketemu lagi dengan Muharram tahun depannya, sehingga cuma niat beliau doang berpuasa. Karena itulah buat umatnya yang masih ketemu hari Tasu'a, kena perintah Nabi yang hukumnya sunnah bukan wajib. Sunnah puasa 2 hari, hari Tasu'a tanggal 9, hari Asyura tanggal 10. Kalau kita hitung malam Sabtu 1 Muharram berarti besok hari Minggu tanggal 9, Seninnya tanggal 10. Jadi minggunya saya niat puasa Tasu'a karena Allah, 10-nya Seninnya saya niat puasa Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Bahasakan apa aja, puasa nawaitu, soma. Banyak orang yang nggak hafal niat bahasa Arab akhirnya nggak jadi puasa. Kok kenapa nggak puasa? Saya nggak hafal niatnya. Kalau dia pikir niat itu bahasa Arab, yang Allah ngerti bahasa Arab doang, bahasa agama Allah nggak ngerti. Kan semua bahasa Allah paham. Karena Allah paham semua bahasa, terpakai niat di dalam hati, maka niat itu nggak harus bahasa Arab. Udah aja, ya Allah saya niat puasa Tasu'a karena Engkau, saya niat puasa Asyura karena Engkau, ya udah cukup begitu. Yang punya amat, nawa itu apa ya? Nawa itu sauma godin, nawa itu sauma Asyura, rokataini semuanya subur rokataini. Jadi kalau ngapal pakai bahasa Arab, ngapal bosan itu pakai bahasa Arab. Itu gampangnya niat. Dan ungkapan syukur itu banyak macamnya. Badannya sehat, 9 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Rezekinya lagi banyak, 10 Muharram santunan, bikin santunan anak yatim. Karena syukurnya syukur nikmat, duit lagi banyak ini. Maka di Indonesia kan ditradisikan 10 Muharram lebaran anak yatim. Ini anak-anak kan semua yatim nih. Yatim semuanya, yatim piatu orang. Tapi yatim menurut Imam Syafi'i anak yang belum balik itu yatim. Ya 13 tahun ke bawah lah. Tapi di Indonesia kita bilang yatim usia belajar sampai SMK ya, sampai SMA. Kalau dia masih sekolah masih dianggap pantas menerima santunan. Tapi kalau udah kerja udah bukan yatim lagi. Padahal menurut hukum aslinya yatim itu sampai usia balik. SMP kelas 1, kelas 2 udah bukan yatim lagi mestinya. Nah kita panjangin umur yatimnya yang tadi umur 13 sampai umur 17-18 tahun sampai dia lulus dari SMA. Nah, 10 Muharram lebaran anak yatim itu ditradisikan di Indonesia. Dasarnya mana itu? Syukron. Terima kasih atas nikmat yang Allah berikan berupa selamatnya Nabi Musa dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang sangat luar biasa. Allah turun tangan langsung di 10 Muharram untuk menyelamatkan para nabi. Maka syukurnya kita, dan dengan cara yang kita mau, yang itu tujuannya buat menambah ketaatan kepada Allah. Pada sehat puasa atau santunan. Nah, kalau santunan bikin anak yatim jadi kita manjain gitu. Saya sering bilang kalau pribadi anterin ke rumahnya. Kalau pribadi ya, kecuali titipan orang ini musola bikin santunan, orang banyak kasih tip ke panitia, nggak boleh bikin santunan. Tapi kalau duit kita sendiri, kalau bisa jangan dikumpulin. Kalau bisa, kenapa? Sebab perintah dari Nabi, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh. Tahu ini buat tangan kiri lagi, warga tahu. Kalau dia liput pakai. Kalau pribadi antri. Pak Ustadz, saya malas antri, saya kan orang terpandang di sini. Maksud saya main ke gang-gang kecil, udah panggil RT. RT, yatim di sini ada berapa orang? Ada 12 orang. Suruh mari. Semua enggak, 2 orang aja. Oh 2 orang. Panggil RT-nya. RT ini 12 amplop buat yatim. Ini buat RT sampel. Kira-kira kalau ada ongkos jalan RT
gesit kan, gesit PRT. Di sembakonya PRT ya, 12 yatim ini buat PRT. Ngap, pasti mau. Itu cara yang paling bijak. Tapi kalau titipan dari orang, kita bikin panitia ya kumpulin nggak apa-apa. Kumpulin jangan lama, sian. Acara santunan dari jam 8 apa jam 2? Yang disantunin 11 orang. Acaranya panjang banget. Pembukaan, baca yasin, tahlil, maulid, sambutan, lurah, RW, RT, panitia. Begitu dia pulang juga upload, goceng isinya. Ditungguin 4 jam isinya 5.000, sembako mie doang 5. Kesian anak yatim. Kalau kira-kira amplopnya 500 ribuan, kumpulin nggak apa-apa, masih pantas. Amplopnya 50.000, nunggu 4 jam. Itu kalau yatim tahu isi 50.000, kira-kira mau dia tungguin nggak loh? Ngapain nunggu 50.000, ngapain 4 jam? Jadi singkat aja caranya. Kalau memang ada sambutan ya perwakilan 1 orang lah. Karena ini amanah dari donatur, sampaikan masukannya sekian, yang disatunya sekian. Ini amanah, publikasikan nggak apa-apa. Tapi kalau pribadi kalau bisa anterin. Kalau perintahnya memberi, kalau memberi kita yang anterin. Kalau dia datang bukan memberi, dia parahin itu namanya. Bukan kita yang kasih, dia yang marahin. Kalau marah kan dia minta, karena dia yang marahin. Jadi kalau kita ada kelebihan rezeki, silakan kasih yatim, khususnya ponakan kita. Jangan orang lain dulu nggak kalau santunan. Kalau ada ponakan yang yatim, jangan nyari orang lain dulu. Sebab perintah sedekah pertama keluarga dekat. Keluarga dekat sudah semua nih ponakan kita pada. Baru lingkup RT, RT udah rapi, lingkup RW udah rapi, baru udah panti asuhan. Jangan langsung menuju ke panti asuhan. Itu keder namanya. Tetangga yang yatim gak dia pikirin, dia ke panti asuhan. Jangan. Keluarga dulu. Adakah kita punya yatim dari keluarga kita? Oh ada, kasih dia dulu. Udah rapi keluarga? Rapi. Warga sekitar, tetangga-tetangga. Udah rapi, baru lingkup RW. RW rapi, baru ke panti asuhan. Jadi jangan sampai kita sedekah nggak pakai ilmu. Ustaz, saya kan ke panti asuhan karena emang biar gampang. Iya gampang, tapi kan tetangga kita kan kalau bukan kita lebih wajib buat tetangga kita daripada ke panti asuhan. Karena itulah sebelum haram disunahkan ada keluasan rezeki, bikin santunan atau kita niatkan 2-3 orang yatim dengan rezeki dari kita. Usap palanya. Ketika Nabi orang yang usap pala anak yatim jadi pengampunan dosa buat dia. Sejumlah bilangan rambutnya. Kalau udah besar yatim dia cukur dulu, biar rambutnya lagi gondrong-gondrong ya. Kalau rambutnya banyak, diusap sih kurang banyak kenanya, unyeng-unyeng kali. Contohnya tahu, ini sunnah sebelum haram, usap pala anak yatim, kita unyeng-unyeng palanya, belak-balik, udah mana duitnya? Jangan diunyeng-unyeng doang, kasih dia hadiah. Dah, itulah diantaranya. Kalau ada keluasan rezeki, bikin santunan. Kalau rezekinya nggak ada, puasa aja dah. Puasa sempat 2 hari bagus, 9, 10. Ustaz, saya hari Minggu kesiangan, nggak sempat puasa tanggal 9, itu tanggal 10. Tanggal 10 kan sama Yahudi. Terus bagaimana? Biar beda. Apa kalau Minggu saya nggak puasa? Daripada saya mau Yahudi, saya nggak puasa aja dah. Ya, itu benar-benar kayak terus. Sempat 10 doang silakan. Mau yang akhirnya 2 hari, yang nggak puasa juga nggak apa-apa. Tapi orang yang puasa di tanggal 10 bulan Muharram fadilahnya besar, sebab itu adalah hari syukurnya kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatnya nggak kehitung, maka syukurnya diantaranya kalau badan sehat dengan cara berpuasa. Hadis dari Imam Muslim dan sahabat Abdullah bin Abbas tentang puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya karena budaya nasta'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawluhu Tuhan wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu biha wa insyaallah ta'ala bi rahmatika ya arhamar
الراحمين نحمدك يا غفور يا شكور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا متحابين فيك متجالسين فيك متزاورين فيك متبادلين فيك وارض عنا يا الله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم اللهم بجاه البشير النذير محمد صلواتك عليه وسلامك عليه اجعلنا من خيار أمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم اجعلنا ممن يقيم هذا الدين وممن يخدمه وينصره واجعل همتنا يا الله لإله كلمتك العليا مع السلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.